न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। चीन दे अंदर गलवान घाटी च शहीद हुंदे ने साडे जवान। उस तो बाद चर्चा हुंदी है देश च कांग्रेस बनाम बीजेपी हो जाता है। जदों कांग्रेस की सत्ता हुंदी सी उदों बीजेपी इल्जाम लाउंदी हुंदी सी। वो दौर आ जदों वाजपेयी ने सब तो ज्यादा सवाल खड़े कीते सी नेहरू की सरकार ते। बाद च यह जंग हुंदी है ते 64 दे अंदर नेहरू की मौत हो जाती है। उस तो बाद हुण फिर लगातार सवाल दर सवाल होने चाहिए है। लोकतंत्र च सवाल हो सकते, ओपोजिशन करती है, पर जवानों के नां ते क्यों, शहीदों के नां तो क्यों? क्योंकि उन्होंने परिवारों ते की बीती होएगी जिन्हां दे पुत देश लई शहीद हो जाते ने। जिहड़े शहीद हो गए उन्हां दी शहीदी ते सियासत क्यों हुंदी है? अगर सियासत करनी है, सियासी पार्टियां का हक है, तो वह सीधे तौर के उत्ते होनी चाहिए। सीधे तौर पर पार्टियां एक दूजे नूं सवाल कर सकदियां ने, पर शहीदों के नां ते सियासत क्यों हुंदी? आज सुनील जाखड़ का बयान आया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सी हथ बन्ने ने। सुनील जाखड़ ने एक फेसबुक ते वीडियो पाया जिस कह रहे कि हथ बन्ने सी, पर सुनील जाखड़ भी कह रहे कि किस तरीके दे नाल साडे फौजी उत्थे मरवाए गए। तो सवाल यह है कि जो कुछ होया कि उन्होंने साइड ते रख के एक चर्चा उस इंटरस्ट हो सकती है फौज के इंटरस्ट जां जिस तरह का यह क्लैश आ और जिस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर होंदी है, बड़ी त्रासदीपूर्ण रही है। वो लगातार कोई पहली बार नहीं हो रही, हर बार ही इस तरह के सवाल उठते हैं। तो एक रिपोर्ट दिखाने आ। रिपोर्ट तो बाद साडे नाल बीजेपी के बुलारे मनोरंजन कालिया होणगे जिहड़े कैबिनेट मंत्री रहे ने। अकाली दल की सरकार, अकाली बीजेपी की सरकार। साडे नाल रमन बाला सुब्रमण्यम होणगे जिहड़े कांग्रेस पार्टी के बुलारे ने ते लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने। और साडे नाल शहीद का परिवार भी होएगा ते साडे नाल ब्रिगेडियर कालों भी होणगे। उन्हां नाल भी चर्चा होएगी कि फौज के नां ते सियासत क्यों। पहले रिपोर्ट दिखाने आ, रिपोर्ट तो बाद चर्चा शुरू करते हैं। गलवान दे शहीदां दे सिवियां दी अग ते देश दी सियासत गर्म है। शहीदां दे घरां च मातम है, सियासी मैदान च सवाल अते इल्जाम तराशियां ने। पहला पुलवामा ते हुण गलवान हमले नूं लैके कांग्रेस ने केंद्र दी बीजेपी सरकार ते वड्डा हमला बोलिया। गलवान घाटी च जो कुछ वापरिया उस नूं लैके कांग्रेस ने बीजेपी दी मंशा ते सवाल खड़े कीते ने। गलवान दे शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण आए पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सुनील जाखड़ ने बीजेपी ते तिखा हमला करदिया कहा कि किसी नूं भी फौज दी ताकत ते शक नहीं, पर केंद्र विचली मोदी सरकार दी मंशा ते जरूर है, जिसने बिना हथियार जवानां नूं शहीद होण दे लई सरहद ते भेज दिता। दुश्मन दी गोलियां दा मुकाबला सीना ताण के करदियां, पर अज जो परिवारां दे विच सारे इलाके दे अंदर, पिंड दे अंदर, सारे पंजाब दे अंदर एक गल उठ रही है भी साडियां फौजां अज ताईं पाकिस्तान या चीन नाल लड़ाई हुई, गोलियां नाल तां असीं झेलियां, गोलियां छाती 'च खादियां, पिठ 'च नहीं खादियां, पर साडे जवानां नूं डांगां नाल मरवाया गया क्योंकि साडे कोल हथियार है नहीं सी। एक सवाल पैदा होंदा है जिहदे वास्ते मैं समझदा भी देश दे मानयोग प्रधानमंत्री जवाब देण भी की साडा इन्ना माड़ा खस्ता हालत है भी साडे अपने जवानां नूं हथियार नहीं दे सके। सिर्फ जाखड़ ही नहीं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा भी गलवान दी झड़प नूं लैके मोदी सरकार दी नीयत ते सवाल खड़े कर चुके ने। देखो अनफॉर्चुनेट गल आ, साडे जवान शहीद होए ने, गल क्लीयर नहीं सामने आ रही। नाल हुण गल्लां इलैक्शन नाल जुड़न लग पईआं। पाकिस्तान उदों पहली इलैक्शन सीगी, मेन तो पाकिस्तान नाल स्ट्राइक वाला काम हो गया, पुलवामा का चक्कर चल गया। हुण बिहार रेजिमेंट ते बिहार इलैक्शन, ये भी एक चर्चा का विषय है। कांग्रेस दे सवालां ते बीजेपी ने भी पलटवार कीता है कि मोदी सरकार अते लीडरशिप ते सवाल खड़े करन वाली कांग्रेस देश नूं दस्से कि 1962 च चीन नूं किन्नी जमीन दित्ती सी। कांग्रेस ने अजिहे एक्ट क्यों बनाए जिन्हां हथियार न चुकण दे लई जवानां दे हथ बंद दित्ते। बीजेपी लीडर अनिल जोशी ने कांग्रेसियां नूं चीन दे हमायती अते देश दे गद्दार करार दित्ता। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो देश भगत आ, वो विल पावर वाले विजनरी लीडर है। बाकी कांग्रेस ने सौं खा ली है
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਭਾਈ ਤੇ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਖੜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਏਜੰਟ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ। ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। November 1993, an agreement was reached between China and India in which Article 6 says that soldiers should patrol the line of actual control without weapons. Now, firstly, I don't understand why this agreement was made, because a soldier never patrols anything or goes anywhere in the field area without his weapon. That, of course, has to be seen to as to who was responsible and why were these orders issued. That is the first thing. Second thing is that since Doklam this year, there has been tension along the LAC, in the entire LAC from east to west. And when that was the situation, how is it that even now these orders were not countermanded or the policy of engagement was not changed? It should have been changed once Doklam took place and the aggressive nature of the Chinese became known to everybody. So somebody is answerable to that for that as well. To put the soldiers into this sort of a situation is unacceptable. And I think the government... ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ KS ਕਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੋਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 62, ਫਿਰ 67, ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ 75 ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ 2013, 14 ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੰਬੂ ਗੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਗਾਂਗ tsੋ ਝੀਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਰਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਏ। ਫੀਲਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ, ਆਪਣੇ 2 ਇੰਚ ਮੋਟਰ, 81 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕੁਛ SOP ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ, ਮਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਫਿੰਗਰ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ 8 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਗੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਥੇ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਚਪੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦਾ 38,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। और फिर उन्होंने सड़क बना ली अक्साई चंद, सड़क बना ली तिब्बत तक। देखो वो सड़क दी रणनीतिक महत्ता बहुत वड्डी है। तो इस तरीके नाल हुण इन्ने चिर बाद जदों गलवान घाटी दे विच अलग-अलग पॉइंट दे उत्ते साडी फौज जदों तैनात किन्नी भावें घट गिनती च है। पहली गल इसे सिलसिले च मैं यादविंदर जी कहना चाहूँगा, जदों साडी एक दहाके तो 255 किलोमीटर लंबी सड़क जो कि बन रही सी, और उदों साडी एक ज़रूरत सी कि साडी उहदी प्रोटैक्शन वास्ते, जिद्दां कि मैं इहदी मिसाल देना चाहुंदा गिलगिट बल्तिस्तान दे विच सर ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਭਰਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਰ ਲਗਾ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਆਸਤਬਾਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਧਾ ਚਲਦਿਆਂ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੀਪੈਸਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਮੈਸੇजेस ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਅਕਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਟੋਸਟੈਟ ਜਿਓਸਿੰਕਰਨਸ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਟੋਸਟੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਇਨ ਦਾ ਸਕਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਲਾਊਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਆਲ ਵੈਦਰ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 0.8 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, to the extent that they can read the number plate of a car। ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ।
ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਦਾਖ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਰਮਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖਾਵਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਨੇਪਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਭੂਟਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡਾਇਨਾਮਿਜ਼ਮ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਰੋਲ ਕੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਨਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਨਲਾਇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੈਗੈਲੋਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? पंडित नेहरू ने इमीडिएटली सैशन बुलाया और उससे डिस्कशन हुई। देखो पंडित नेहरू की जी 62 की वॉर थी जी आप सो कॉल्ड कहते हैं सैटबैक है वो एक इज अ फेल्ड वर्चू। वो चंगा आदमी सी पर फेल हो गया, कोई गल नहीं, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਮਿਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ 75 65 ਦੀ ਵਾਰ 71 ਦੀ ਵਾਰ ਇਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਮਨ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੇਲਿਅਰ ਆ, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਠੀਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੇਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਚਾਉਣ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 43,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਵਾਤਾ। ਨਹਾਲੀਅਤ ਸੀ, ਨਲਾਇਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1996 ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1993 ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਜਿਹੜਾ 96 ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ no armed forces deployed by either side in the border areas along the line of actual control as a part of their respective military strength shall be used to attack the other side ਕਿ ਵੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ LAC ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਥਪਥਪਾਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਘੁਸਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸੀ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੋ ਕਾਹਦਾ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਮੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ 1962 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2020 ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੋਜ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੱਬਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ 2003 ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਰਚਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ KS ਕਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ, ਔਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2003 ਚ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਰ। 3 ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਬਾਈ 에ਅਰ, ਬਾਈ ਔਨ ਲੈਂਡ, ਇਨ 에ਅਰ ਐਂਡ ਇਨ ਸਪੇਸ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ, 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰੋਨ ਡਰੋਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਕ੍ਰੈਟੋਸੈਟ 2 ਹੈ, ਇੱਕ GSAT-29 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ RISAT ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 0.8 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ, ਜਿਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਫੇਲਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਪਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਰਮਨ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਮਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਵੀ 1993 ਔਰ 96 ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਵਿਦ ਆਰਮਸ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਨਲ ਔਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 2003 ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ 2003 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰੀਜਨ ਹੈ ਚੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਈ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਿੱਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਮੇਨ ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਕਰਸ ਬਣਾਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਹੈਗੀਆਂ। तो ऑलरेडी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ। ਕਾਲੋ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਐ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 16 ਬਿਹਾਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੇਨ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਗਤਕਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰੁੱਪਸ ਹਨ ਪਲਟਨਾ ਸੰਗਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ 2, ਉਹਦੇ 3 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ 4 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋ ਕੇ, ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਸਨ? ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਡੰਡੇ, ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ,
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਚੀਨ ਹੈਗਾ। ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੌਜ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ 99 ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿਖਾਓ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨੇਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ, ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਪਕੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਪਕੜੇ, ਉਹ 3 ਫੀਲਡ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸੀਓ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, 4 ਅਫਸਰ ਦੇ 6 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਦਮ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਡੋਗਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਸਨ। 67% ਸਿੱਖ, 33% ਡੋਗਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਦਰਾਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਜੀ ਵਾਪਸ ਸਰ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਲੋ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ? ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਮਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਆਪ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਰਮਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਜ਼ਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ। ਬਟ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ 3 ਟਾਇਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
तो उस तो बाद वन इन लैंड, वन ऑन एयर, अनदर इन द स्काई। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨਰੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਜੈਨ ਤੋਂ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਗਲਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਫ ਪਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਬਨ ਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਬਨ ਟੋਟਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੈਜੂਅਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਹਬਨ ਟੋਟਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੀਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਬਨ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸੇਮ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਈਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਸੀਓ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀਓ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸੌਰੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਾਕਿੰਗ ਟਰਮਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੁਹਾਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 5 ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੋਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਕਲਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਦਬਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਟਰੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਲ ਆਗਾ? ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਆਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ ਰਿਮ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ 56 ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੂਕ ਚੜਾਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ
ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਡੂਇੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਤੋਂ। ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਾਰਟ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਡੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਓਕ ਔਰ ਗਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 15 ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 20 ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੀਏ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਲੜੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।